मैंने कोरोना काल के 6 महीने के पहले मैंने चालू किया था रेकी हीलिंग, जो जापानी विद्या है, औरा चक्र है, 7 चक्र, औरा रीडिंग और पेंडुलम जाऊर, जो पेंडुलम में 1 मिनट में लोग ठीक होते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और जो हीलिंग देती हूँ उसमें परफेक्ट होता है। तो हीलिंग में मैंने 15 मिनट में लोगों को ठीक भी किया है और कई हज़ारों लोग आए, उनको सबको ठीक किया है। साधु भगवान को, साधी जी भगवान को, सबको करती हूँ। चाहे मुझे 2 बजे भी फ़ोन आएगा तो हीलिंग के लिए, साधु साधी के लिए हमेशा तैयार, कुछ भी हो जाए भले, पर उनके लिए मैं रेडी रहती हूँ। हीलिंग बहुत जने नहीं करते कि भाई बैक पेन ये बैक आ जाता है, लेकिन मैंने भी बहुत दी है। 1-2 बार आया, उसके बाद मैं अभी सब कर रही हूँ, पर एकदम अच्छा चल रहा है। तो बस मैं निकुंज गुरु जी से कहती हूँ कि इनके साथ में मेरा आने का दुबई से चालू हुआ है। तो हमारे निकुंज गुरु जी बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के और सबको लेके साथ में चलने वाले हैं। हम उनसे जुड़े हैं और आप तो सब जुड़े ही हुए हैं, हम अभी जुड़े हैं, फिर भी हमारा अच्छा प्रेम है। आज के दिन में आज સૌથી વધારે સારું શું લાગ્યું? આટલા બધા લોકો આયા ને તમને કાર્યક્રમમાં सभी को एंडिंग ऐसे करना है। आज आपको क्या अच्छा लगा? बराबर है। इससे आज मैं आपको 2-3 नई चीजें को मिलते हुए मुझे बहुत आनंद आया है कि सब एक से बढ़कर एक है। और निकुंज गुरु जी की ये विशेषता है, इतने बड़े होके भी सबका ऊपर से ऊपर उठाते हैं। सबके बोलने में सबको कहेगा ये वो ये सब मास्टरी बता देंगे। खुद की मास्टरी कभी आज दिन तक नहीं बताई, उनको तो कहने का ही काम नहीं है, फिर भी नहीं बताया कभी, लेकिन सब हीलर की एकदम बता देते वो। उसके लिए मैं निकुंज गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज आखिरी में 2 बड़ी बात मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और एक चीज भी सबको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई, अभी हमने दुनिया का सबसे बड़े बड़े ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन आचार्य भगवान गच्छाधिपति जो काम नहीं कर सकते हैं वो मैंने मेरे खुद के दम के ऊपर और मेरी टीम के दम के ऊपर करोड़ों रुपया लगा करके किया। तो हम कैसे मैनेज करते और वापस आ जाते। अभी एक तो खत्म नहीं हुआ है, वापस दूसरा हमारी 6 दिसंबर को ग्लोबली एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से अभी जा नहीं रहे हैं। आज एक बहुत बड़े महाराज साहब जी का इन्विटेशन आया है कि वो पूरा खर्चा वो करेंगे। 5 दिन का एक मेगा इवेंट जिनके अंदर मिनिमम 10,000 लोग आपके पास हीलिंग ले सकते हैं। वो कैसे हम सब लोग ज्वाइन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। राकेश जी, आज आपने क्या सीखा और आप क्या करते? खड़े हो गए, थोड़ा सा बोलिए। रोकी आइए, ત્યાં લગાવી દો, રોકી કોર્નરમાં। મારું નામ રાકેશ ખોખાણી છે, મારી કંપનીનું નામ છે વાઇબ્રન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। 20 વર્ષ ઉપરથી સિદ્ધચક્ર ભગવંતની હું આરાધના કરું છું। એકચ્યુઅલી હું ડેલી મારા માટે સિદ્ધચક્રજીની આરાધના કરતો, પણ એમાં મને 5000 ઉપર ચમત્કાર થયા। હું વારંવાર નિકુંજ ગુરુજી જોડે શેર કરતો, પણ નિકુંજ ગુરુજી અને જૈન અનુષ્ઠાનનો એટલો મારા પર ઉપકાર છે કે હું ડેલી જે સાધના કરતો હતો મારા માટે, મને કે તમે શાસન માટે બધાને શા માટે તમે એના ફાયદા ના કહો। એટલે નિકુંજ ગુરુજી અને જૈન અનુષ્ઠાન થકી એ સિદ્ધચક્રજીની આરાધના મને જૈન અનુષ્ઠાન દ્વારા મારે 700 કરોડ જગતના સર્વે જીવો મારે નિકુંજને અંતર્ગત એ સિદ્ધચક્રજીની આરાધના પહોંચાડવી છે। નંબર 1, આજે હું આ શંખેશ્વર આવ્યો, પહેલાં તો મને શંખેશ્વર દાદાની જાત્રા કરવા મળી, એ મોટો બેનિફિટ। બીજું નિકુંજ ગુરુજીના અંતર્ગત એમનો જે આટલી હાઈટ છે, 180 દેશમાં અને 16,000 એમના અંતર્ગત ભક્તામર હીલર બન્યા, છતાં પણ એ બધાને એક મણકામાં સાંકળીને બધાને સાથે એવો વાત્સલ્યમાંથી પણ વધારે વાત્સલ્ય આપે છે આપણને જૈન અનુષ્ઠાન અંતર્ગત। તો એ એમનું વાત્સલ્ય આજે મેં માણ્યું। અને બીજું મને એવું નવું જાણવા મળ્યું કે આજે રીમકાર જે આજે ઋષિમંડળ સ્તોત્ર, હું નાનો હતો ત્યારે બાબુભાઈ કડીવાળા, ચંદ્રશેખરજી માસ્ટર, નિકુંજ ગુરુજી જેમ શીખતા હું એમની પાસે એમની શિબિરમાં જતો, તેની જોડેથી મને જાણવા મળતું ઋષિમંડળ સ્તોત્રની જબરજસ્ત તાકાત છે। એનું બીજ મંત્ર છે રીમકાર। એ રીમકાર વિશે પણ આપણને ભવિષ્યમાં જાણવા મળશે। એમાં પણ આપણને નિકુંજ ગુરુજી અને જૈન અનુષ્ઠાન નિમિત્ત છે। એટલે મારી એવી ઈચ્છા છે કે બીજી જગ્યાએ ગમે તે જગ્યાએ આપણા જૈનો માથું ટેકવે છે, એના કરતાં બેટર એ છે કે આ જીન શાસન દેવગુરુ ધર્મ આજે 45 આગમમાં રહેલું છે, જે એનું જૈન અનુષ્ઠાન દ્વારા 180 દેશમાં લોકોને બતાવવા આવી રહ્યું છે। તો શા માટે તમે બધાને જોડો જૈન અનુષ્ઠાનમાં। બસ, અને ભારતી મૈયાનો પણ હું આભાર માનું કે ગચ્છાધિપતિ રાષ્ટ્રસંત પરમ પૂજ્ય લેખેન્દ્ર શ્રી સ્વરજી મહારાજ સાહેબ જોડે જે આખું જૈન અનુષ્ઠાનનું લાયઝનિંગ કરવાનું છે, એમાં તમારો ખૂબ મોટો ફાળો રહેલો છે। એ બદલ તમારો તહે દિલથી હું જૈન અનુષ્ઠાન વતી અને બધા અમારા ભક્તામાર ગોસગ્રમ હીલર વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું। પણ આ જૈન અનુષ્ઠાનથી નિકુંજ ગુરુજી સાથે જોડાયેલો છું। આનાથી મને ઘણો ફાયદો થયો છે અને આગળ પણ બી હું ચાહું છું કે એમની છત્રછાયામાં અમે લોકો આપણે બધા આગળ વધીએ।
થેન્ક યુ. આજે શું સારું લાગ્યું? શું ફીલ કર્યું હું કહી નથી શકતો, કારણ કે નિશબ્દ છો. હા, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ સો મચ. નવા જોડાયેલા છે અમારી સાથે. હવે ભક્તામાં રીડિંગ કોર્સ તમે લીધેલો છે એટલે તમારે સાંભળો, ભક્તામાં રીડિંગ કોર્સ તમે નવો લીધેલો છે તો આ બધું જોયા પછી કેટલી પબ્લિક હતી આજે જોઈ હતી ને તમે? આ બધા લોકો વેઇટ કરી રહ્યા છે તમારા લોકોનો. જો તમે માસ્ટર થશો તો જ તમે આગળ આવશો. થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ. મારું નામ માયાબેન છે અને આ 53 દિવસના જૈન અનુષ્ઠાન દ્વારા જ નિકુંજ ગુરુજી પાસે આટલી નજીકમાં આવી છું અને એમની ઉદારતાને કારણે જ અત્યારે આપણે શંખેશ્વરમાં છીએ. અને પહેલી વખત આટલું સરસ અનુભવ થયો કે આટલા બધા હીલરોને સ્ટેજ ઉપર બોલાવી અને બધાને સાથે આટલું સન્માન કરવું એ બહુ મોટી વાત છે. થેન્ક યુ સો મચ. જાગૃતિ શાહ છે, અમદાવાદથી છું. હું રેકી પણ બી જાણું છું, રેકી હીલર છું. અને આ 53 દિવસથી નિકુંજ ગુરુજી સાથે જોડાયેલી છું. અને મેં નિકુંજ ગુરુજીને પણ બી જણાવ્યું છે કે મારી સાથે શું શું બનાવ બન્યા, જેમ કે જપા ચાપ ચાલુ થઈ ગયા હતા મને. પછી એમ કે એટલું એમ કે જ્યારે એમને કંઈક થેરાપી કરાવી તો મને જે વાઇબ્રેશન્સ જોરદાર આવ્યા છે એ બધી ફિલિંગ્સ મેં એમને બતાવી હતી કે મને બહુ જોરદાર અનુભવ થાય છે. અને અહીંયા તો બહુ જ આમ ખરેખર નિશબ્દ થઈ જવાય એવો અનુભવ રહ્યો. खरेखर बहुत सरस थैंक यू सो मच. थैंक यू. पूरा लाभ मिले वो सब गुरु जी के प्रताप से क्या शंखेश्वर आना हुआ. भारती बहन और गुरु जी के आमंत्रण पे मैं यहाँ आई और मुझे सबसे पहले दादा का आशीर्वाद मिला. उसके बाद आज जो हुआ है आप सब लोगों ने देखा ही है. गुरु जी का इतना बड़ा आशीर्वाद हम सब भक्तांबर हीलर को मिला है. आगे भी इसी तरह मिलता रहे और गुरु जी की निशा में हम आगे और बढ़ते रहे. धन्यवाद. थैंक यू. મુંબઈથી છું. હવે હું આ ફિલ્ડમાં 2019થી તો આવી ગઈ, પણ રીઝન વોઝ ડિફરન્ટ. હવે ડે બાય ડે ગ્રોથ થઈએ છે, આ તો સાચી વાત છે, પણ હવેથી એમ લાગે છે જૈનિઝમ રિલેટેડ ગ્રોથ થઈશ, પણ હવે સાચેમાં અલગ રીતે ગ્રો થવાનું છે. તો ભક્તામાર હિલિંગનો કોર્સો કરવાનો જ છે મને. ઇવન ઋષિ મંડળ પણ મારા લિસ્ટમાં છે. એટલે મારું બકેટ લિસ્ટ તો એમ પણ બહુ હેવી કરવાનું છે, પણ આપણું જૈન ધર્મને સાથે સાથે કરીને. ખૂબ સરસ, ખૂબ Thank you સરસ. very થેન્ક યુ much. સો મચ. ભાદરવા મહિનામાં ઓનલી ફોર જૈનો 150 કરોડ રૂપિયા અલગ વ્યક્તિને આપે છે પિતૃદોષની પૂજા માટે. જેને વારસાગત, જેને તમારા પપ્પાને ડાયાબિટીસ, તમારા પપ્પાને કેન્સર છે, તો એ બધા તમારા પેટર્નની અંદર, આપણા ડીએનએમાં આપણા છોકરાને થવાનું જ છે. જો તમે પાવરફુલ હીલર બનો છો તો તમને એ બધું જ પાસ ઓન થાય છે. તમે જ્યારે રિઝલ્ટ આપો છો તો એની કોઈ જ વેલ્યુ હોતી નથી. અમારી પાસે 300 રૂપિયાથી લઈ અને 5 લાખ રૂપિયાના હિલિંગો એવરી ટાઈમ બુક થાય છે. ફરીથી બધાને કહી દો કેટલા રૂપિયા અમે લોકો લઈએ છીએ. હું તમને એટલા માટે બતાવું છું, ઘણી વાર તમે લોકો ઢીલા પડી જાઓ અને ટપરવેર છે, ઓનલાઈન છે, અલગ ચીજોનો વેપાર કરો. કશું જ કરવાની જરૂર નથી, કશું જ નહીં. તમે જે વિચારો છો એના કરતાં પણ વધારે પૈસા તમને આ હિલિંગથી મળશે અને એ પૈસાને બ્લેસિંગ મની લોકો દુઆથી તમને સામેથી આપશે. આ 53 દિવસની અંદર અમને એટલા બધા સામેથી ફોન આવ્યા છે, તમારે શું ડોનેશન જોઈએ છે, તમારે શું જોઈએ છે. ભગવાન આ કેવું બધું સારું કરે છે. અમે લોકો ટાઈમ હતો સવારે 5 થી સવારે 6 થી 8 અને રાત્રે 8 થી 10. હવે બંને ટાઈમ ઇન્ડિયા માટે અમને તો એમને રેન્ડમલી ઇન્ડિયાના લોકો આવશે, પણ આ જાપ કરવાથી અમારે ફોરેનરની અંદર લગભગ 250 થી 300 નવા ક્લાયન્ટો, જે લોકો અમને ડોલરની અંદર પૈસા પે કરે છે. કારણ કે આપણે જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે એમ લોકોને સવાર થતી હતી અને આપણે જ્યારે સવાર પડે છે ત્યારે, એટલે જેવો મારો 8 વાગે કરી નવકારજી કરી 9 વાગે આવો એટલે બધા અમેરિકાના ફોન ચાલુ થાય, ગુરુજી આ તકલીફ શું નાખીએ, કેટલા પૈસા, આ પૈસા. એટલે બરાબર તમે જે માણસ ધર્મને વફાદાર છે ને એની બધી જ ચિંતા ધર્મ કરે છે. નેક્સ્ટ. મારું નામ પ્રશાંત પટેલ છે, હું અંકલેશ્વરથી છું. વધારે તો કહેવા નથી માંગતો, પણ આજે શું અનુભવ થયા તેના વિશે કહું, કારણ કે મારી પોતાની તારીફ મને કરતા નથી આવડતી. હું સાયલેન્ટમાં ચાલવા વાળો માણસ છું, બતાવતો કોઈને નથી. પણ ખરેખર તમારો ખૂબ ખૂબ ગ્રેટિટ્યુડ કરું છું કે આજે તમે એક સેવકને માન સન્માન અપાયું. પહેલા તો એ વસ્તુ કે કોઈ સેવકને માન સન્માન નથી અપાવતો, એટલે તમારો અને ભારતી દીદીનો બંનેનો ખૂબ ખૂબ અને ગ્રેટિટ્યુડ કહું છું ખાસ કરીને. અને બીજી વસ્તુ કે તમે મોટા સંતોને આજે જે મળાવ્યા અને એમની ઉર્જા સાથે કનેક્ટિવિટી મળી અને એનાથી જે કંઈક મળ્યું છે અમને, જે પાવરફુલ હશે, જે ઉર્જાની પર જાણતા હશે. હું ઉર્જા સાયન્સ પર ઘણું બધું કામ કરી ચૂક્યો છું, તો હું એ લોકો પર એ ઉર્જા જે બધી લીધી મેં, મળી મને, એ ખૂબ ખૂબ ગ્રેટિટ્યુડ. આજે એ વસ્તુ તમારી લીધે મળે છે, તમારી થકી. તમે આજે મગજમાં વિચાર કર્યો, અમને બધાને લઈ ગયા અને અપાવી. અને સૌથી મોટી વાત કે તમે બધાને સાથે લઈને ચાલો છો.
મને આ ઘણું ગમ્યું એકચ્યુઅલી. એટલા માટે ખૂબ ખૂબ ગ્રેટિટ્યુડ તમારો અને ધન્યવાદ. અને આજનો દિવસ ખરેખર મારી લાઈફનો યાદગાર દિવસ રહેશે કે બહુ મોટા મોટા સંતોને મળ્યો એમ જ સરળતાથી, કે જે મારા નસીબમાં નહીં હતું. હું પોતે જૈન નથી, સાચું પૂછે તો હું પટેલ છું, પણ આજે મારું બી સન્માન થયું, આજે હું મળ્યો. અને હું જૈન ધર્મમાં માનું પણ છું. હું એકચ્યુઅલી જાતિપાતિને નથી માનતો. મારે ડેરાસર છે અને મારું આખું સર્કલ જૈન જ છે. અને ઘણા બધા સર્કલના બધા અમારી પાસે પૂછતા હોય છે, હું એ લોકોને હિલિંગ કરતો હોઉં છું, ગાઈડલાઇન્સ આપતો હોઉં છું, બધું ઘણું બધું કરતો હોઉં છું. એટલે મને ખ્યાલ છે એમ ધર્મ વિશે ને બધે. બસ એટલું હું કહેવા માંગુ છું કે હું તાલુકા લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીનો ચીફ હેડ છું, જેમાં બધા જ ધર્મનું મને નોલેજ આપવામાં આવે છે. કારણ કે એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે મારે દરેક ધર્મના લોકોને ધર્મ પ્રમાણે સમજાવવાનું હોય છે. જેવી રીતે કોઈ પણ ઘરેલું હિંસક હોય છે કે કોઈ પણ હોય છે, ફ્રીમાં વકીલ આપો તો એમને એમના ધર્મ અને એમની રીતિ રિવાજ પ્રમાણે એમનું સોલ્યુશન આપવાનું હોય છે. એટલે અમને આ બધી સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસો આપણે શીખવાડતા હોય છે. દરેક ધર્મનું અલગ અલગ હું શીખીને આવ્યો છું, દરેક ધર્મનું શીખેલો છું અને એ કર્યું છે. અને આજે મને સન્માન મળ્યું ને એ બધું મળ્યું તમારા બધા, એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર. એક સેવકને સન્માન મળવું એ બહુ મોટી વાત છે. થેન્ક યુ ખૂબ ખૂબ ગ્રેટિટ્યુડ. મારું નામ પ્રયાગ છે, હું રાણીપ રહું છું. મેં ગુરુજીનો પ્રોગ્રામ તો પહેલાં તો મેં ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ ઉપર મેં જોયેલું. પહેલાં તો એમનું કે નિકુંજ ગુરુજીને જોયા હતા ખરી, પણ ફિઝિકલી મારે મળવાનું થયું ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ ઉપરથી. પહેલા દિવસે મેં એમનું જૈન અનુષ્ઠાનની જે યુટ્યુબ ચેનલ હતી એમાં મેં જોયું, લાઈવ જોયું. બીજા દિવસથી લઈને 52 દિવસ સુધી મેં કન્ટિન્યુઅસ મોર્નિંગ સવારે 6 થી લઈને રાતના 10 વાગ્યા સુધી જેટલા પણ આપણે જે ભક્તામણનું જે ચાલતું હતું, ભક્તામણ મેં સાંભળેલું ખરી, પણ ભક્તામણની જે ક્રિયાઓ, મંત્ર, જાપ એ મને હું જાણતો નહોતો, જે મને નિકુંજ ગુરુજી દ્વારા જાણવા મળ્યું. મને એ સિવાય મને મારા 52 દિવસની અંદર ભક્તામણ વિશે તો જાણવા મળ્યું. ઇવન બીજું ઘણું બધું પણ, જેમ કે નવગ્રહ પૂજા છે, કુળદેવી પૂજા છે, બધું બહુ સરસ રીતે કરાવડાયું. એ પણ મારા જીવનનું બહુ મોટું એ છે. હું ઘરે પૂજા તો કરતો હતો, પણ જે કુળદેવીની પૂજા ગુરુજીએ સામૂહિક કરાઈ એ બધા માટે મેં સામૂહિકમાં કરી, મને બહુ ખરેખર ગમ્યું. ઇવન જે રાશિ ભવિષ્ય વિશે પણ જે સમજાવ્યું એ પણ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. ઝીલિંગમાં ભક્તામરમાં જે ગાથા પ્રમાણે જે એમને સમજાવ્યું, દરેક ગાથા પર અલગ અલગ જે છે. જેમ કે મને તો જાણતો નહોતો કે આખું જે 44 ગાથા છે એ તો મને ખબર હતી, પણ 44 ગાથાની અંદર આપણા આખું જીવનનું રહસ્ય એની અંદર છે. જેમ કે હેલ્થને રિલેટેડ છે, મનીને રિલેટેડ છે, બિઝનેસને રિલેટેડ છે, XYZ ઘણી બધી એવું બધું જે નિકુંજ ગુરુજી દ્વારા મને જાણવા મળ્યું છે. આજે શું આજના દિવસમાં જે અહીંયા આગળ આવ્યો, જે મને સૌથી સારામાં સારો દિવસ ગણું તો નિકુંજ ગુરુજી, અને બીજું જે મારા સાહેબ સાથે અમને મળાવડાયા, બરાબર, અને મારા સાહેબ સાથે બહુ બધું જાણવા મળ્યું. ઇવન અહીંયા જે આટલા મોટા સ્ટેજ ઉપર અમારું બહુમાન થયું એ પણ મારું આ પહેલું બહુમાન જે નિકુંજ ગુરુજી દ્વારા થયું છે. 2 મિનિટ બધા બીજું પણ એ કહેવા માંગીશ કે હું તો ત્યાં આગળ આવતો હતો જ, બરાબર. ઇવન મારા મમ્મી રોજે પારસ ટીવી ચેનલ ઉપર, હું અહીંયા ગુરુજીને ત્યાં આગળ બેઠો હોલ ઉપર હોઉં, મારા મમ્મી રોજે રાત્રે પારસ ટીવી ચેનલ ઉપર એમનું ત્યાં આગળ રોજે જોતા હતા. થેન્ક યુ સો મચ. આ જેટલા પણ તમે ટોપ લેવલના ગયા એ બધા પોતપોતાના એરિયાના 1,000, 5,000 કરોડના માલિક છે. તમે એટલામાં સમજી જાઓ. તમારે 5,000 કરોડના માલિકને મળવું હોય તો કેટલી રો પાસ કરવી પડે, કેટલા તમારે પાવરફુલ પ્રોટોકોલ બતાવવા પડે, ત્યારે એ તમને 1 મિનિટ આપે. જ્યારે આપણે લોકો સ્ટેજ ઉપર જઈને ખાલી રીમકારની વિનંતી કરી તો પાછળ ઉભેલા 1,500, 2,000 લોકોને જવું હોય તો ભલે જાય. મારા સાહેબજીના ફોકસની અંદર તમે બધા હતા, તમે બધાએ ફીલ કર્યું હતું બધાએ. અને બીજી વસ્તુ, સાહેબજી મારે ને ભારતીબેન એકદમ અંગત વાત તમને કહી દઉં છું. જ્યારે મારે ને ભારતીબેનને પહેલા વાત થઈ ત્યારે હું નક્કી હતું કોઈ 3,000, 5,000 રૂપિયા જે નોર્મલ રૂમનો છે, ફૂડનો છે, આપણે ખર્ચો લેશું. પણ તમારા બધાની શું એવી પાવરફુલ ઉર્જા હશે કે જેના કારણે સાહેબજીએ છેલ્લે એવું જાહેર કર્યું કે જો તમે આગળ વધી રહ્યા છો ને એના માટે કદાચ 5, 10, 25 લાખનો ખર્ચો કરવો પડે તો એ ખર્ચો પણ ટ્રસ્ટ કરશે આ સંપૂર્ણ રીમકારની સાધના, જે રિયલમાં પાવરફુલ વ્યક્તિ હશે. બરાબર છે ભારતીજી? યસ. નેક્સ્ટ શું સ્પંદન, શું ફીલિંગ છે? નેક્સ્ટ આપણી સાથે યસ. मेरा नाम वैभव जैन है और भारतीय बहन और मैं एक बार अहमदाबाद में भी इनके पट्टाम्बर हिलिंग में गया था भारतीय बहन के साथ. सबसे अच्छी फीलिंग तो मेरे को लगता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे छोटा मैं, और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद मिला. यही फीलिंग आता है कि हाँ मतलब आगे मैं और बहुत
गुरुदेव के लिए, उनकी हीलिंग के लिए, उनको शाता पहुंचाने के लिए मैं कर सकता हूँ। और उनको मैं एक्सप्रेशन थेरेपी भी करता हूँ गुरुदेव के लिए, तो उसमें भी मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतने बड़े गुरुदेव का आशीर्वाद इतनी इजीली मिल गया मुझे। આ તમને બધાને બતાવી દઉં, એક માયાબેન દીદી, ત્રીજા નંબરની દીદી અને 4 નંબરની દીદી, આ 4 ઈ લોકો છે કે જેને જૈન અનુષ્ઠાન માટે સવારે લગભગ 5 વાગે આ લોકો રોજ ઉઠતા હશે, 5:30 વાગે હોલ ઉપર આવી ઓનરરી 1 પણ રૂપિયો લીધા વગર જેમણે 2 મહિના જબરદસ્ત સેવા આપેલી છે. જોરદાર તાળીના તાલ સાથે. મને એક તો એકચ્યુઅલી ભક્તામર હિલિંગ, રેકી હિલિંગ એનું કંઈ જ નોલેજ નથી. હમણાં લાસ્ટ 53 ડેઝ ત્યાં ભઠ્ઠા જવાનું થયું. એમને ખાલી ગુરુજીએ ત્યાં અમદાવાદમાં પાઠશાળાના ટીચરોનું સંમેલન રાખ્યું હતું ને એમાં અનાઉન્સમેન્ટ કરેલું. તો ત્યારે મને કંઈક હતું કે મારે લાઈફમાં કંઈક નવું શીખવું છે. તો કહેવાય ને કે મારું અચાનક ત્યાં જવાનું થયું, સામે ગુરુજીએ ડિક્લેર કર્યું અને મને અચાનક જ ઈચ્છા થઈ કે કોઈ પણ ટીચર અગર અમારી પાઠશાળાનું નહીં આવે ને તો પણ હું એમના સાથે જઈશ. મતલબ કોઈ પણ નહીં આવે ને તો પણ હું જઈશ. મારો કોઈ પણ નહીં આવે ને તો પણ હું જઈશ. ને અચાનક જ હિતકલ આંટી અને રૂપલ કાકીનું પણ એમાં જોઈન્ટ થવાનું થયું અને અમે 3 ટીચર ત્યાં જતા હતા. અમારા 3 માટે સબ્જેક્ટ એકદમ નવો હતો પણ છતાં અમને 53 દિવસ એટલી બધી મજા આવી. બધા અલગ અલગ હીલર્સ જે છે એમના જોડેથી કંઈ ને કંઈ નવું શીખવા મળ્યું અને આગળ બી અમે બહુ સારું શીખી શકીએ. એના માટે તમે આશીર્વાદ આપજો. અને મેઇન તો અમે અહીંયા શંખેશ્વર આવ્યા તો પહેલાં તો અમે આવ્યા ને તો અમને એવું જ કે આજે તો દસમ છે એટલે ભગવાનની પૂજા તો અમારી થશે જ નહીં. અમે એવું વિચારીને પૂજાના કપડાં પહેરીને ગયા કે આજુબાજુમાં પૂજા કરીને આવતા રહીએ, પણ ખબર નહીં કે ગુરુદેવની એવી કૃપા હશે, ભગવાનનો હુકમ હશે અને ગુરુજીના આશીર્વાદ હશે કે અમારી પૂજા બી થઈ ગઈ, બધું ટાઈમ પર થઈ ગયું. અને સ્પેશિયલી કે જે વસ્તુની અમને નોલેજ બી નથી હજી સુધી તો પણ ગુરુજી અમારામાં એવું જોયું હશે કે અમે કદાચ શીખી શકીએ અને અમને આટલું સારું એવી પોસ્ટ આપી કે અમે ત્યાં સ્ટેજ ઉપર આવીને અમારું બહુમાન થયું. એના માટે થેન્ક યુ. જોરદાર તાલિયા. જે લોકો વિડિયોઝ નથી બનાવતા યા તો જે લોકો પ્રોપર ટોપિક ઉપરના વિડિયોઝ નથી બનાવતા, એસપી બેને માત્ર 2 મહિનાથી ભક્તામરના વિડિયોઝ બનાવવાના ચાલુ કર્યા છે. હજારોની અંદર એમના વિડિયોઝ વાયરલ થયા છે. એકવાર જોરદાર તાળીના તાલ. અને એનાથી આગળ એને તો જે હિલિંગ શીખશે એપ્લિકેશનમાંથી, અમારી સાથે ક્લાસમાં આવશે, એ શીખા પહેલા એની પાસે અત્યારે 200 થી 500 લીડ રેડી છે કે જો તમે આની અંદર ડિટેલથી જો તમે શીખવાડવા માંગો છો, હિલિંગ કરાવવા માંગો છો, બધા કોમેન્ટો પડેલી છે કે નથી પડે, કેટલા સેંકડો લોકોની જે વિડીયોઝની અંદર તૈયાર છે કે ભાઈ તમે શીખો ને આગળ ડિટેલથી અમને બધાને શીખવાડો. તો જો તમે પ્રોપર આ સર્વિસ આપો છો, તમારું સોશિયલ મીડિયા મજબૂત છે, તો તમે આ ફિલ્ડમાં હજી ઘણું બધું સારું કામ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ. મારું નામ ઉપર. મારે તો ભક્તામ અનુષ્ઠાનમાં એક હાઉસવાઈફ છું ને એટલે કે ટાઈમ નહીં જ મળે એમ કરીને મેં તો મનમાં જ નામ વિચારી લીધું હતું. પરંતુ ખબર નહીં શંખેશ્વર ગઈ પૂનમે આવી હતી અને ત્યારે જ રિટર્નમાં વાત થઈ કે મારે આવી રીતના જૈન અનુષ્ઠાનમાં જોઈન થવું છે. તો અહીંયા દાદાની જ કૃપા હશે અને પછી મને મારા હસબન્ડે પણ હા પાડી દીધી કે વાંધો નહીં તું જઈ શકે છે એમ. તો પછી બસ મેં 53 દિવસમાં મેં નિકુંજ ગુરુજીને એટલા જાણ્યા માન્યા કે ખરેખર એ ક્યાં અને હું ક્યાં, આસમાન જમીનનો ફરક પડે એમ કે ક્યાં ગુરુજીનું લેવલ ને ક્યાં આપણે. પણ ગુરુજી એ પણ વાર એવું નથી ફીલ થતું કે ક્યાં ગુરુજીનું એમ કે ક્યાં આપણે બધાને સરખા જ માને છે. મોટામાં મોટો ગુણ ગુરુજીમાં છે. અને 53 દિવસમાં બહુ જ નવું એટલું બધું સરસ ગુરુજી સવારમાં એમ કે અમે એક જાતની ઉર્જા લઈને જ ઘરે જતા હતા. બહુ સરસ આમ કે અમને જાણવા માંડવા અને બહુ જ નવું શીખવા મળ્યું છે. અને આજે એમને વધ દશામાં મને લાગે છે મારી લાઈફમાં હું પૂનમમાં ઘણી આવી છું પણ વધ દશામાં આજે 9 અંગે એમાંય દાદાને આટલા શાંતિથી નિહાળે આજે મારો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. એટલે મને દેવ પણ મળી ગયા, ગુરુ પણ મળી ગયા અને એમ કે અમારા ત્રિશુતિક સંજ્ઞા જ છે આ ગુરુદેવ અને એમના પણ બહુ સરસ એકદમ આશીર્વાદ ફૂલ મળી ગયા. બસ બધું જ આજે મળી ગયું એમ. અને હજી આમાં બહુ જ આગળ વધુ અને બધાની એમ કહેવાય ને કે બધાની દુઆઓ લઉં અને બધાના જ દુઃખો દૂર કરું ને, બસ એવી જ મારી છે. મારું નામ છે નિકોશિયા અને જ્યારે ગુરુજી ધર્મરસિક વાટિકામાં 13 દિવસની જે ભક્તામર સાધના કરાવી ને ત્યારે અમને ટીચરોને બોલાવ્યા હતા બહુ એમ કે ત્યાં આવવા માટે. જ્યારે જીગર ગુરુજી અમારા ત્યાં પાઠશાળામાં હતા એ રહે તો
તો અમે બંને અમે ત્યારે જ મેં ગુરુ નક્કી કર્યું તેમને જોઈને કે ગમે ત્યારે હું આ ગુરુજી પાસે તો ભક્તામણનું શીખીશ જ એમ. ત્યારે અમને એક બે ગાથાનું જ અમને કીધું હતું કે આવી રીતના હોય એમ, પણ ત્યારે એટલું બધું અંદરથી હતું કે બસ ક્યારે બી ગુરુજી આ મળે અને કંઈક જાણવા મળે. અને અમને આ મળી ગયું 53 દિવસના જે અનુષ્ઠાનમાં, જે અમે 3 સવારે આવતા હતા અને જે 2 કલાક અમે જે માણીને જતા હતા, અમારો આખો દિવસ એટલો ઉર્જામાં ને એટલો સરસ રહેતો હતો કે બસ આમાં એમ કે એમાં ગુરુજીના જ આશીર્વાદ છે. અને આજે પણ બહુ જ ઈચ્છા હતી કે દાદાની એકવાર હવે આવું છે એમ, પણ ઘરમાંથી એવું તો લાગતું કે અત્યારે ચોમાસામાં અવાજ એમ, અને આજે ગુરુજીના હિસાબે જ આજે આવવાનું થયું. આટલા મોટા ગુરુજીના આશીર્વાદ મળ્યા અને એ બી અમારા ત્રિશુલ સંઘના જ. ને રાજેન્દ્ર સ્વરી મહારાજ સાહેબની દ્વિશતાબ્દી નિમિત્તે આજે જ્યાં એમાં અમને આવવાનું મળ્યું એવી ગુરુજી દ્વારા, એટલે આજે તો અમારો દિવસ આજે ખરેખર મારો ધન્ય થઈ ગયો એમ, અને મારી લાઈફનો યાદગાર દિવસ આજે બની ગયો. બધા લોકો અહીંયા લિસ્ટિંગ અહીંયા જ કરવાનું છે, તો તમે જ્યાં તમે બીજા બોલશો આઈડિયા હશે કે પોઈન્ટ જાણવા મળશે. બધાનું જ્યાં પ્રાર્થના કરી તરફ ગુરુજી નિકુંજ ગુરુજી સાથે હું 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું, પણ કોરોનામાં પણ મેં એમના ક્લાસીસ કરેલા હતા, ત્યારથી હું એમને જાણતી હતી. અને પછી ક્લાસ જોઈન કર્યા પછી એમની સાથે જોઈન થઈ અને હિલિંગોની એમની સાથે ઘણી બધી સેવાઓ આપવા જતા હતા, ત્યાં હું જોઈન થઈ. પણ આજનો મોસ્ટ દિવસ કે આજે ભારતીજી અને નિકુંજ ગુરુજીના હિસાબે આજે જે આચાર્ય કચ્છાધિપતિનું અમને ત્યાં સાનિધ્ય મળ્યું, સ્ટેજ મળ્યું અને એમના આશીર્વાદ લીધા. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. છેલ્લા બે એક્સપિરિયન્સ મારા શેડ્યુલ છે સદા બહાર, સદા શાંત ચહેરો, રસ્તો ચહેરો, અને ખરેખર આ બધું જો આજે પણ બીજી વસ્તુ આજથી 2013 દિવસનું ક્યારે કરેલું હતું? લગભગ 50 જાન્યુઆરીમાં. जीवन के अंदर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हटके करते हैं. મને ખબર નહીં ભગવાને મારું મગજ કેવી રીતે બનાવ્યું હશે. મને પોતાને જ્યારે કશું જ નહોતું, જ્યારે અમારી પાસે, ત્યારે અમે 13 દિવસનું કરી નાખ્યું. લોકો એમ કે ભાઈ 13 દિવસ 13 આંકડો અશુભ 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 છે, આ પહેલી વસ્તુ. પણ બસ અંદર થઈને આપણે 13 દિવસનું જ કરવું છે. એ કઈલા પછી 13 મારામાં લકી થઈ ગયો. મારો જે આપણે કાઢીએ ને તે એમાં 4 આવે. પછી અમારે જવું હતું આ વર્ષે બેંકોક. અમે લોકો દુબઈમાં ગયા વર્ષે એટલું બધું સક્સેસફુલ ઇવેન્ટ કર્યું. આ વર્ષે અમારે કોઈ બેંકોકમાં કરવાનું, બધા યુદ્ધ ચાલતા હતા એટલે જઈ ન શક્યા. તો એક અધિક મહિનો આવે છે, શું આપણે બેસ્ટ કરીએ, યુનિક શું કરીએ? તો 50 દિવસ, 45 દિવસ, 40 દિવસ, 30 દિવસ પણ આપણે એવી રીતે સ્ટાર્ટિંગ કરો તો રવિવારથી શરૂઆત હોય ને ગુરુ પૂર્ણિમા ખતમ હોય. તો ઘણા બધા કે તમે 50 દિવસનું રાખો તો 5 લકી નંબર, ઘણા કે 51 દિવસ હોય. મગજમાં જ ન બેસે. અંદાજી મગજમાંથી ઇન્ટ્યુશન આવ્યું કે આપણે 53 દિવસનું કરવું છે. કેટલા લોકો આ 53 નો આંકડો કેમ? તમે ન્યુમરોલોજી જોવો છો, પણ જ્યારે આપણે આ બાળકોને એટલા માટે કીધું, આ ઇન્ટ્યુશન તમને બધાને આવતા હશે. આપણે ઇન્ટ્યુશન સાંભળતા નથી. આપણે એક પેટર્ન સાથે જ ચાલવા માંગીએ છીએ. ભાઈ ના આપણે આ કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહેવાનું, મારે શું જરૂર છે? મારી નીચે આટલો અમારો મોટો સ્ટાફ છે, બધું ટીમ છે, બધું કામ કરી રહી છે, તો પણ હું 4 વાગે 5 વાગે ઈચ્છા, મને થાક લાગતો હતો તોય 5 વાગે ઉઠીને જતા હતા અને રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી આમ શ્રેણીના શાખા જેવા બની જઈએ રાત્રે. તો પણ એ કેવું પતિ ગયા પછી હવે મારે તમને એમ કહ્યું કે આટલી સક્સેસ મળી ગયા, હવે પછી 1000 કેસ પેન્ડિંગ છે ને એ બધા મિનિમમ 1 લાખ થી 5 લાખ રૂપિયા આપવા વાળા છે. બધાના જે અમારી પાસે ફોર્મ છે. તો હજી આ બીજો કાર્યક્રમ પતી ગયા પછી અપકમિંગ ગ્લોબલી અમે લોકો 3જો કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. 6ઠી ડિસેમ્બરે એક સાથે 111 દેરાસરમાં ભક્તાંબર અભિષેકનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. આ મારે તમને એટલા માટે કહ્યું છે કે તમે એક નાનકડું ઝૂમ ચાલુ કરીને બેસી જાઓ, ફ્રી ક્લાસ આપો છો, 99 રૂપિયામાં ક્લાસ આપો છો, 500 રૂપિયાનું આ આપો છો, એનાથી ક્યારે પણ કેરિયર બનવાનું નથી. તમે સુપર હીરો નહીં બનો, શાયદ એક નોર્મલ ઇન્સાન બનશો અને બહુ તમે પૈસા નહીં લેતા હોય તો એક હીરો બની જશો. પણ સુપર હીરો માટે બેરિયર તોડી અને જે લોકો ન વિચારી શકે, મેં કેટલી બધી વખત કીધું છે કે જ્યારે હું ત્યારે જ ફીલ કરીશ કે હું સાચો ભક્તામાં રીલર છું કે મારે અમદાવાદની અંદર જે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ છે એ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં એક વખત ભક્તામરની શિબિર કરાવવાની છે. એટલે અને એની ડ્યુરેશન એવું સાંભળો, એવું કે હવામાં ગોળી નહીં, એની ડ્યુરેશન છે કે આ બાજુ શત્રુંજય તીર્થની 500મી સાલગીરા થાય અને આ બાજુ આપણું ઇવેન્ટ થાય. એટલે મારી સાધના હજી એટલી હું ઓર વધારતો જઉં, ઓર વધારે પૈસા 10 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો છે, એટલા પૈસાનું બેકિંગ, એટલું પબ્લિકને બેકિંગ, 1.5 લાખ લોકોને ભેગા તો કરવા પડશે ને. હું કહી દઉં કે આવી જાઓ, તેમ ક્યાંથી બધા આવી જશે? એ આખી સિસ્ટમ. તો
તો એ જ્યારે મગજમાં મારા મગજમાં ક્લિયર છે કે 2026માં શું, 27માં શું, 28માં શું, 29માં શું, 30માં શું અને 31માં વર્ષે 2019 થી ભણાવું છું ત્યારથી આ બધા છે. રોજ મારે એકવાર મોઢામાં કે 500મી સાલગીરીમાં ધજા તો આપણે જ લેવાની છે. આ હું ત્યારથી બધાને કહેતો હતો કે આપણો એક ભક્તામર હીલર દાદાની ધજા લેશે. તો તમે બધા હીલર છો, તમે ત્યારે જ ગ્રો કરી શકશો. આજે આપણે આટલા બધા મોટા મોટા ટોપ લેવલના મારા સાહેબ પાસે જ્યારે હું જઉં છું ને બેસે છે અને અડધી કલાકના ટાઈમ આપે છે, એની પાછળનું રીઝન એ જ છે કે એવા વેલ્યુએબલ કામો આપણે પહેલા કરેલા છે. એમાંના એક અમારા મહારથી એવા સિજલ દીદી જે મુંબઈમાં બહુ જ સુંદર મજાનું કામ કરી રહ્યા છે. આજે તમારો અનુભવ ને આજે તમારી વાર્તા. આજે નિકુંજ ગુરુજી અને ભારતીબેનના હિસાબે આપણે મોટા મોટા આચાર્ય ભગવંતોને મળ્યા, જે મારા નસીબમાં નહોતું ને આપણા કોઈના નસીબમાં નહોતું. એટલે પહેલા તો 2 જણા માટે આપણે ક્લેપિંગ એના માટે કરવાની કે આપણે આટલા મોટા ગુરુજીઓ આચાર્ય ભગવંત કચ્છાધિપતિઓને ત્યાં આપણે સૌનું લીધું. અને આજે જ્યાં હું ઊભી છું એ સ્ટેજ આપનાર ખાલી ને ખાલી નિકુંજ ગુરુજી છે. ભક્તામર શીખું ત્યારથી આજ સુધી એમના અંડરમાં જ કામ કરું છું. અને આજે મારી સાથે લગભગ ઓછામાં ઓછા 20,000 લોકો છે અને રોજના ઘણા લોકોને ઠીક કરું છું. સાધુ ભગવંતોને ભણાવું છું. સાધુ ભગવંતોને તો પાલીતાણાના ખૂબ લોકોના કોન્ટેક્ટ છે કે જે લોકોને કોઈ ઓલું હોતું જ નથી કે એ લોકો કેવી રીતે સાજા થઈ શકશે, શંખનો સાથ નથી હોતો. આ લોકો અમારો કોન્ટેક્ટ કરે અને અમે હિલિંગ આપીએ અને અમે ભક્તામરની હિલિંગ અને ઉવસગરમ નવકારની હિલિંગથી જ આ લોકોને ઠીક કરીએ છીએ. આજે જે બી છે, હું આજે મારું પ્લેટફોર્મ કહીશ, જે બી છે ઓનલી ફોર નિકુંજ ગુરુજી. અને હવે આ ભારતી ગુરુજી આપણા ભારતી મૈયા બેના હિસાબે છે. નિકુંજ ગુરુજી આપણા બધામાં એક બીજ વાવ્યું છે, એ આજે આપણે વટવૃક્ષ કરીને બતાડવાનું છે. આજે આપણને બધાને ભેગા કર્યા છે શેના માટે? કે બીજ રોપ્યું છે, એ વટવૃક્ષ થવું જોઈએ. ઘર ઘર ભક્તામર નો ડંકો વાગવો જ જોઈએ. આજે બધા જ અલગ અલગ જગ્યા પર ફેલાયેલા છે. કોઈ આ એરિયાને પકડો, કોઈ આ એરિયાને, કોઈ આ દેશને, કોઈ આ રાજ્યને. અમે તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલથી કામ કરીએ છીએ, પણ બધાની જવાબદારી છે કે નિકુંજ ગુરુજીના જૈન અનુષ્ઠાનને આગળ લઈને જવાનું. નિકુંજ ગુરુજી થર્ડ છે, આપણે ડાળીઓ છીએ. એ ડાળીઓ ઝૂલે ભલે ઝૂલતી, પણ આને પણ જોરદાર વટવૃક્ષ કલ્પવૃક્ષ બનવું જોઈએ. મારી બી આ જ અભિલાષા છે કે આપણું જૈન અનુષ્ઠાન એક કલ્પવૃક્ષ બનવું જોઈએ અને બધાનો એમાં મને સાથ જોશે. માટે સૌથી વધારે જે માણસ ડેરિંગ નથી લેતો એ માણસ હંમેશા કાયર હોય છે. મારી તો વૃશ્ચિક રાશિ છે, નરેન્દ્ર મોદી, નિકુંજ ગુરુજી અને ડેરિંગ. એવા જ ડેરિંગ અમારા હેતલબેન છે કે જ્યારે સુદાનમાં ભયંકર યુદ્ધ થતું હતું, ભયંકર રૂંજ બોમ્બ ગાળા આ તે ફલાણું હતું, એ સમયે આ બેનાએ અમને લોકોને આફ્રિકા અહીંથી ઇન્ડિયાથી બોલાયા. એટલે ત્યાં 11 દિવસની શિબિર જ્યારે કરાઈ, આખા જૈન, હિન્દુ, સ્વામિનારાયણ બ્રાહ્મણોને ભેગા કરી અને જબરદસ્ત સક્સેસફુલ શિબિર અમારી કરાઈ છે. હેતલબેન એકવાર જોરદાર તાળીના તાલ સાથે. પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર, હરિનાથ દાદાની જય હો. નિકુંજ ગુરુજી સાથે 2021 થી જોડાયેલી છું. આફ્રિકા ફર્સ્ટ ટાઈમ બોલાવ્યા, જૈન અનુષ્ઠાનનું સેન્ટર ત્યાં મેં ઓપન કર્યું. ગુરુજીના આશીર્વાદથી કંઈ પણ વાંધો આવ્યો નથી અને ભયંકર યુદ્ધની તૈયારી થઈ રહી હતી. એ ટાઈમમાં પણ ગુરુજીએ બધાને પોતાનામય કરી ધર્મની આરાધના કરાવી. અને આજે ફોરેનમાં કોઈ આવતું નથી ધર્મનો પ્રચાર કરવા, અને એ પણ ભક્તામરનો પ્રચાર કરવા. એ નિકુંજ ગુરુજીને પ્રચાર કરી ભક્તામર શું છે અને એનાથી શું ક્લિયર થાય છે એ બધું જ સમજાવ્યું છે અને લોકોને ખૂબ જ્ઞાન આપ્યું છે. ભારતીજી માટે કહીશ, 1 વર્ષથી દુબઈથી સાથે જોડાયેલી છું, પણ ગુरु मैया ना इतना आशीर्वाद है कि हम साथ में जुड़ गए અને साथ में इतनी लगाव हो गई है, अभी साथ में आगे बढ़ते हैं, रेकी भी सीखनी है और आगे बढ़ते हैं हम. तो बहुत बहुत धन्यवाद है निकुंज गुरु जी का और भारती मैया का. और आज जो आचार्य ने हमने रेकी फ्री में कर दी, रेकी नहीं ये क्या बोलते हैं, हाँ, नीम की साधना जो फ्री में कर दी, तो सभी को लाभ लेना. बहुत बड़ा ये स्टेज मिला और ये साधना करने का मौका मिला. आयोग केवी रीते मजबूत करो ने गुरुजी पास 100% सीखाए. निकुंज गुरुजी से अगर हम सीखना चाहे ही अगर, तो वही होना चाहिए कि एक थड़ बना के ही जियो,
यानी कि अपने आप के अंदर एक ज्योत जला दो जो पूरी जिंदगी जलती रहे। भक्तामृत की साधना उस तरीके से ये लेके चल रहे हैं। आज शायद उनको 20-21 साल हुए होंगे इस फील्ड के अंदर, यानी कि पहले पंडित वर्य श्री के तौर पे और अभी जैसे भक्तामृत की आराधना वर्ल्ड लेवल पे 180 देशों में और लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जाके शिविर वगैरह की जो व्यवस्था करते हुए कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य हमें है कि आपके सानिध्य में हम लोगों को आने को मिला। अदरवाइज ये तो शायद कुदरती ही कुछ होगा, अदरवाइज कहाँ कौन क्या कर रहा था और यहाँ पे सब एक साथ जुड़ पाए हैं। भारती दीदी की भी मैं बात करूं, मुंह पे बोलने वाले कुछ भी पीठ के पीछे नहीं बोलेंगे। अगर बोलना है, डांटना है, कुछ भी है और अच्छा अगर कुछ करना है, इसलिए ये बोलते हैं ना, एक जहाँ पे आदिनाथ दादा है उनके सामने आप दोनों की निश्रा मिली और साथ में आपके द्वारा जिन जिन के भी पास हम लोग जा पाए, मैं सच बताती हूँ आज ऐसे भी गुरु भगवान जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था, आज मैं वहां पे जाके दर्शन कर पाई, वो आप ही की वजह से। सो आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। છેલ્લી થેન્ક યુ। એક વાર થોડા હાથ ઉપર કે બધા એક સાથે તાળી પાડી દેશું। ગુરુ એવા મળ્યા મારા જીવતર રંગો ભર્યા, પુણ્ય એવા ફળ્યા મારા ભવ ભવ ન ફેરા ટળ્યા, ગુરુ એવા મળ્યા। બોલો આદિનાથ ભગવાન। યુટ્યુબ ચેનલ બની છે જૈન અનુષ્ઠાન, જેની અંદર આજના દિવસ દરમિયાન 3 લાખ સબસ્ક્રાઇબર પરિપૂર્ણ થયા છે અને 1.25 કરોડ લોકો પરિપૂર્ણ થયા છે। એના માટે એક નાનકડું કેક સેલિબ્રેશન કરીને આપણે બધા જમવા માટે જઈએ છીએ। એક નાનકડી વાત, જો તમે જૈન અનુષ્ઠાન સાથે યા ભારતી મૈયા સાથે ન જોડાણા હોત તો શું નુકસાન થાત? જેમ આમ પબ્લિક 1500 લોકો નીચે બેઠા હોત એ જગ્યાએ તમે બધા બેઠા હોત। અને છેલ્લી વાત, નવરાત્રીના પહેલા દિવસથી 10 વર્ષ મને થઈ ગયા અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 2 કરોડ કરતાં પણ વધારે અમે લોકો જૈન અનુષ્ઠાનમાં એડ કરેલી છે। દર વર્ષે 15 થી 20 લાખ રૂપિયાના ડિફરન્ટ કોર્સીસો હું શીખી રહ્યો છું, જેનાથી તમને બધાને ઓર કેવી રીતે ટીચ કરી શકું। એક મેન્ટોરશિપ પ્રોગ્રામ અમે લોકો ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે અષાઢ સુદ એકમ, જે મેં બધી અલગ અલગ 21 મહાવિદ્યાની સાધના કરેલી છે, ભક્તામરની સાધના કરેલી છે, અને બધા કરતા આસો સુદ એકમ એ બધા કરતા મેં જગતમાં જોયું કે જે બહુ ભણેલા હોય ને એ હંમેશા પાછળ હોય, ભણેલા હંમેશા ગાડા વાળે અને જેની પાસે બુદ્ધિ હોય એ સ્ટેજ ઉપર હોય। તો એ તમે યુનિક શું લાવી શકો? હું ઈચ્છું છું કે તમે બધા જ એના માટે 1 વર્ષ માટે મારી સાથે જોડાઈ જાઓ, યા 10 વર્ષ ઢુચુક કરતા હેરાન થાવ, યા જે મેં 10 વર્ષ બધા જ જે એક્સપિરિયન્સની મારી જે બ્લુ પ્રિન્ટ છે એ હું 1 વર્ષ સુધી તમને બધાને મેન્ટોર કરવા માંગુ છું કે એવું તમે શું કરો કે અમારે કોઈ દિવસ ક્લાયન્ટ ગોતવા પડતા। અત્યારે હું તમારી સાથે બેઠો છું, મારી અંદર કરીબન 30 એવા કોલ હશે જે લોકોએ 25,000 થી લાખ રૂપિયા આપેલા હશે અને બીજા લોકો નાખવા માટે તૈયાર છે। આ બધા જે લાલ લાલ દેખાય છે તમને બધાને દેખાય છે બધા? તો એવું આપણે એક સુંદર મજાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ મેન્ટોરશિપ પ્રોગ્રામનું, જેની બધી જ વિગત આપણે બધા ગ્રુપમાં રહેશું। ભાઈની ઘણી મહાવિદ્યાની મને બહુ સારું લાગ્યું, બગલામુખી દેવી, જે આપણે ખાસ શીખવા જેવું છે, કારણ કે હીલરોને નજર બહુ જ લાગે છે। તમે બધા લેડીઝો છો એટલા માટે બધી મારી બહેનો છો, એક સારા મારા મિત્ર છો, એટલે તમારું પ્રોટેક્શન પણ કેવી રીતે સારું થાય એ બધું ખાસ જરૂરી છે। તો 1 વર્ષ આપણે બધા સાથે મળી એવું શું કરીએ? અને છેલ્લી વાત, આ લાઈનની અંદર એસ્ટ્રોસેક નામની એક કંપની છે જે દર વર્ષે મિનિમમ 700 કરોડ રૂપિયા બનાવે છે। બધા બોલો કેટલા પૈસા? 700 કરોડ। તમે ઈચ્છો છો કે ભાઈ તમારે કંઈક મોટું કરવું છે, નવરાત્રીથી આપણે બધા સાથે આવી જશું। અનિતાબેન છેલ્લી એક લાઈન। પ્રણામ। સાંભળો બધા ધીમે ધીમે। મારું નામ ડોક્ટર અનિતા શાહ। ટેબલ બહાર લઈ લો ને। મેં કોરોના કાળમાં ગુરુજીથી ભક્તાંબર હીલિંગ શીખ્યું, પણ એનો જે એકચ્યુઅલ અનુભવ જે કરવો જોઈએ એ આ 53 દિવસ, મતલબ આ 2 મહિનાથી ગુરુજી જ્યારે ઓર્ડર આવીને ગયા, એમની શિબિર જ્યારે અટેન્ડ કરી, એના પછી ગુરુજીએ મને બોલાવી। ગુરુજી કહે કે અનિતાબેન તમારે સેન્ટર લેવું છે। એ દિવસથી આજનો દિવસ ગુરુજી સેન્ટર પણ લીધું, ક્લાસીસ પણ ચાલુ કરી। આ 53 દિવસની અંદર 2 સેશન મારા પૂરા થઈ ગયા, એક ભક્તાંબર હીલિંગનું અને 3 વસગ્રામ હીલિંગના જોડાયા। એ લોકોનો કોર્સ પૂરો થઈ રહ્યો છે।
બસ આપની આજ્ઞા અને આપનો આશીર્વાદ. જો એક વસ્તુ છે કે ગુરુ તો ઘણા બધા અને ગુરુના શિષ્યો પણ ઘણા બધા, પણ નિકુંજ ગુરુજી એવા ગુરુ છે કે જે શિષ્યો પણ બનાવે છે અને અમને તાજની જેમ રાખે છે. જય જી. તમારા બધાના અનંત પ્રેમ ત્યારે પણ જે છે એકલો માણસ બધું કરી શકતો નથી. જૈન અનુષ્ઠાનનું સૌથી મોટું પુણ્ય એ હોય ગ્લોબલી અમે જે પણ ગામમાં જઈએ છીએ ત્યાં 50, 100, 200 લોકોની ટીમ છે. Congratulations and celebration. एक मिनट जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो ज़रूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करें। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।